नमस्कार बच्चों, मैं दिव्यश्री श्री मधुकेश्वर प्रौढ़शाला पोदिकेरे चन्नगिरी तालूಕು दावणಗೆರೆ जिले में काम कर रही हूँ। देखिए बच्चों, ये अनेक पुरानी कवियों के बारे में आप हिंदी साहित्य में अनेक पुरानी कवि हैं। इसमें कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास ऐसे अनेक दास कवि भी होते हैं। ये सभी ये दोहे लिखते हैं, दो पंक्ति वाले ये रचना होते हैं। इसके बारे में 8वीं कक्षा में एक कविता है, दोहे है, ये कवि के दोहे। आज हम एक 8वीं कक्षा के 17 पाठ कविता पाठ 17 कबीर के दोहे कविता के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सभी के पास पुस्तक है ना? हाँ, सभी खोलिए पुस्तक। ये देखिए, पृष्ठ संख्या 125। देखिए, पहले इस कविता के कवि कबीरदास बहुत पुरानी कवि होते हैं। ये हिंदी साहित्य के लिए बहुत श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। देखिए, ये कबीर के दोहे। एक कवि का परिचय देना चाहिए पहले। एक कवि कबीरदास, एक काल 1398 से 1518 तक उनके काल होते हैं। और देखो, इसमें कृतियां कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है, जिनके 3 भाग में, बीजक को 3 भाग में होते हैं, साकी, सबद और रामायणी। ये कविता ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೀಜಕಂದ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ साकी, सबद ಮತ್ತೆ रामायणी ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ पुस्तक में है। कवि परिचय थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कबीरदास 1398 से 1518 तक उनके काल होते हैं। और कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे। क्या है? अंडरलाइन कीजिए, वाणी के डिक्टेटर। वाणी के डिक्टेटर नाम से भी डिक्टेटर भी होते हैं। नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। सहजता, निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण है। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कुट कुट कर भरी है। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे। उन्हें जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है। कबीर के रचनाएं बीजक नाम से संकलित है, जिनके 3 भाग हैं, साकी, सबद, रामायणी। देखिए, ये वाणी के डिक्टेटर भी कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾತು। वाणी अंद्रेनु मातु। वाणी के डिक्टेटर भी कहा जाते हैं। और नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ನೀಮಾ ಎಂಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವರ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಲಾಲನೆ ಯಾರು?
ನೀರು ಮತ್ತೆ ನೀಮಾ ಎಂಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಇವ್ರನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಹಜತಾ ನಿರ್ಭೀಕತಾ ಇನ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಹೈ. ಇವರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ನಿರ್ಭೀಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. और इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कुट कुट कर भरी है. ये समाज सुधार के लिए अनेक ये बात करते हैं, बात लिखते हैं. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. वे बड़े दार्शनिक कवि होते हैं. धर्म के लिए संबंधित कवि भी कहते हैं, दार्शनिक कवि होते हैं. और कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है. ये बहुत ये हृदय स्पर्शी काव्य होते हैं. कबीर के दोहे अर्थ आयता मते अर्थ गर्भित काव्य भी होते हैं. अर्थ ಬಹುತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇತನಾ ಹಿ ನಹಿ ವೇ ಬಡೆ ಸಂತ ಕವಿ ಥೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂತ ಕವಿಗಳು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತರು ಅಂತ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಂತ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ಹೇ ಜೀವನ ನೀತಿ ಕೆ ಧರ್ಮ ಗುರು ಬಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀತಿ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ್ ನೀತಿಗೆ ಜೀವನದ ನೀತಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. उसके साथ साथ ये धार्मिक संस्कार के लिए धार्मिक विषय के बारे में ये धर्म गुरु भी कहा जाता है. ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है. ಇವರ ಒಂದು ರಚನೆಗಳನ್ನ ಬೀಜಕ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ, ಬೀಜಕ ಎಂಬ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬೀಜಕನ್ನು ಸಹ ತೀನ್ ಭಾಗ ಕಿಯೇ ಗಯೇ ಹೈ, 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಸಾಕಿ, ಸಬರ್ ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಸಾಕಿ, ಸಬರ್ ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣಿ. ಹೀಗೆ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. देखिए इस कविता के द्वारा क्या सीख सकते हैं आप? ये दोहे के बारे में आप क्या जानते हैं? ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? देखिए ये क्या सीख सकते हैं दोहे के साथ. ಈ ಒಂದು दोहेಯಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ ಅನ್ನೋದು. अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है. बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता. मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो. यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है. देखिए अच्छे गुण, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುಣ. अच्छे के लिए विलोम शब्द क्या है? बुरा, अल्वा? अच्छा बुरा, ये विलोम शब्द क्या है? बुरा. अच्छा बुरा, अच्छे बुरे. बुरे ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ನೋಡಿ, अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य का मान सम्मान की प्राप्ति होती है. ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಗೌರವ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. और बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता. ಕೆಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಬುರಾ मतलब क्या? ಕೆಟ್ಟದ್ದು. अच्छा ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ बढ़ नहीं सकता. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನ್, ವಚನ और कर्म से पवित्र रहो. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಹಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ का सच्चा रूप है. सच्चा बुरा सच सच मतलब क्या? ಸತ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ಮನುಷ್ಯನ ಸತ್ಯದ ರೂಪಗಳಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಈ ಮೂರೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಸಚ್ಚಾ ರೂಪ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಸಹ ದೇವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತಿಯ ರೂಪಗಳು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಈ ಮೂರು ಸಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೋಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವರಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಸಹಜ ಗುಣವನ್ನ ನೋಡಿ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಸಚ್ಚಾ ರೂಪ ಯೇ ತೀನ್ ಹೋತೆ ಹೇ ಮನ್ ವಚನ ಅವರು ಕರ್ಮ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. देखो ये दोहे को वाचन करते हैं. देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपको शीतल होय. सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप. जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप. बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेट का जूठ. पंथी को चाय नहीं, पल लागे अति दूर. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई. जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय. देखिए, ये कविता के सार को शब्दार्थ के साथ आप ये पीछे लिखते हैं. देख लीजिए, ये शब्दार्थ पहले पद्य में, पहले स्टांजा में ये क्या है? ये बानी. ಬಾನಿ ಮತ್ಲಬ್ ವಾಣಿ, ವಚನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ 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 ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ? ಅಹಂಕಾರ. ಅಹಂಕಾರ, ಗರ್ವ, ದಮಂಡ, ಗರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖೋಯ್, ಗವಾನ, छोड़ देना, ಬಿಡೋದು. नष्ट करना, और दूसरे लोगों को, औरों को, दूसरे ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ. ಮತ್ತೆ शीतल, ठंडा. ये देखिए, पहले स्टांजा में क्या है? ये भावार्थ, ये कबीर कहते हैं कि आप ऐसे वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए, आपकी बोल से दूसरों को शीतलता मिले और अपना मन भी शीतल हो जाए. कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए. उसे सुनकर दूसरों के मन की कटुआहट दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो. देखिए कैसे अच्छे वाक्य होते हैं. ये बहुत सच्चे वाक्य भी है ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ये क्या है? ये ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ये औरन को शीतल करे आपको शीतल होय. ये क्या कहते हैं कबीरदास उनके वचनों में? ये आपका अहंकार मिटा सकते हैं ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ನಾವು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು. आपकी बोल से दूसरों के शीतलता मिले ಅಲ್ವಾ? ಶೀತಲತಾ ಮತ್ಲಬ್ ठंडा ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆತನ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು, आपकी बोल से ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
अपना मन भी शीतल हो जाए ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಡಬೇಕು. और कहना के तात्पर्य हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧುರ್. ಮಧುರ್ मतलब क्या? ಮಧುರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. और उसे सुनकर दूसरों के मन की ಕಟುವಾಹಟ ದೂರ ಹೋ ಅಲ್ವಾ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಸಹ ದೂರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो. ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವ್ರೇನಾಗಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟತನ ದೂರ ಆಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾಗಿ अच्छे व्यवहार करने का, अच्छे मधुर वचन करने के लिए प्रेरित होना हमारा वचन होते हैं. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. देखिए ऐसी बानी बोली, ऐसी बानी मतलब वाणी बोलिए मन का आफा खोय. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮೀठी वचन से, ये मधुर वचन से ये क्या है? मन का आफा खोय. आफा मतलब क्या? अहंकार. मीठा होते हैं. अहंकार ಏನು छोड़ देना चाहिए. ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕೋದು. ಅವರನ್ಕೋ ಶೀತಲ್ ಕರೆ, दूसरों को शीतल करे. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಏನು ಶೀತಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಹು ಶೀತಲ್ ಹೋಯ್, ನೀನು ಸಹ ಏನು ಶೀತಲತೆಯಿಂದ ಇರು, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ. ಹಾಗೆ सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप. जाके हृदय सांझ ताके हृदय हार. ये क्या कहते हैं? ये कबीरदास, ये सांझ मतलब क्या? सच अल्वा. सांझ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, बराबर समान, समान. तप तपस्या साधन, तपस्या साधन. जाके जिसके, ताके उसके, हृदय हृदय, दिल भी कहते हैं. आप भगवान परमात्मा अल्वा. ये क्या है? जो सत्यवादी है, अर्थात जो सच बोलता है, जिसका व्यवहार भी सही होता है, उसका चरित्र भी नेक होता है. भगवान भी ऐसे ही लोगों को अपनाते हैं. कबीर इस सच्चाई के बारे में कहते हैं, ये सत्य बोलने के समान दूसरे कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं. इसके विरोध में झूठ बोलने या झूठे व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं है. जिसके दिल में सच्चाई होती है, जो हमेशा सच बोलता है, सही मार्ग पर चलता है, भगवान भी उसी के हृदय में निवास करते हैं. कहने का तात्पर्य है, भगवान को भी सत्यवादी ही प्रिय होते हैं. ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೋ ಸತ್ಯವಾದಿ ಹೈ ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿ ಸತ್ಯ ಹೋತೆ ಹೇ, ನಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಡೆ ನುಡಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. चरित्र मतलब क्या? व्यक्तित्व भी सच होते हैं, ये व्यक्तित्व भी नेक होते हैं. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.
ಹಾಗೆ ಭಗವಾನ್ भी ऐसे ही लोगों को अपनाते हैं. ಇಂತಹ ಸತ್ಯವಂತರನ್ನ ಭಗವಂತನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. हालांकि ये सच्चाई के बारे में कबीरदास कहते हैं, सत्य बोलने के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं है. ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ इसके विरोध में झूठ बोलने या झूठे व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं है. ಏನು सच, सच के लिए विलोम शब्द क्या, झूठ. सच झूठ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವಂತನಿಗೆ ಏನು उसके विरोध में ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನು ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ, ಈ ಒಂದು ವಂಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬುರಾ ಕರ್ಮ ನಹಿ ಹೈ, ಕೆಟ್ಟ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. उसके साथ जिसके दिल में सच्चाई होती है, जिसके ಯಾರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಜೋ ಹಮೇಶ ಸಚ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ, ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದನೇ ನಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿಯೇ ಬಾಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಹಿ ಮಾರ್ಗ ಪರ್ ಚಲ್ತಾ ಹೈ, ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಾನ್ भी उसी के हृदय में निवास करते हैं. ದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಸತ್ಯವಂತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಕಬೀರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸತ್ಯವಂತರೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿವಾಸ ರಹತೆ ಹೇ, ಹೃದಯ ಮೇ ನಿವಾಸ ರಹತೆ ಹೇ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ನೆಲೆಸಿದರೆ ಭಗವಾನ್ भी रहते हैं, ದೇವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಬೀರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಹನೆ का तात्पर्य है, ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ को भी ಸತ್ಯವಾದಿ ही बहुत प्रिय होते हैं, ದೇವರಿಗೂ ಸಹ ಸತ್ಯವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಚ್ ಬರಾಬರ್, ಸಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸತ್ಯ, ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ತಪ್ ನಹಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. झूठ बराबर पाप ಅಲ್ವಾ, ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಇದು ತಪಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ದೇವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ದೇವರಿಗೆ ತಪ್ಪ ನಹಿ ಅಲ್ವಾ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದಾದ್ರೆ झूठ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಕ್ಕೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಜಾಕೆ ಹೃದಯ ಸಾಂಚ್ ಹೈ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವಂತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೃದಯ ಮತ್ಲಬ್ ಹೃದಯನಲ್ಲಿ ಸಾಂಚ್ ಹೈ, ಸತ್ಯವಂತ ಏನು ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತಾಕೆ ಹೃದಯ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನು ಸಹ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಅಲ್ವಾ, ಭಗವಂತನು ಸಹ ಸತ್ಯವಂತರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. आगे ये तीसरे दोहे में क्या है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाय नहीं, फल लागे अति दूर. ये क्या कहते हैं, ये भगवान इंसान धन, ये क्या है, ये बड़ा मतलब क्या, शब्दार्थ में बड़ा है, ये लंबा और चौड़ा, ಲಂಬಾ और ಚೌಡಾ, ಅಧಿಕ ಉಂಚ, ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದು. ಬಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರೋದು. ಭಯ ಹೋನಾ ಬನ್ಹನಾ, ಖಜೂರ್ ಕಾ ಪೇಡ ತಾರ್ ಜೈಸೆ ಏಕ ಲಂಬಾ ಪೇಡ, ಉತ್ತುತ್ತೆ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಉತ್ತುತ್ತೆ ಮರ. ಖಜೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತುತ್ತೆ ಮರ. ಪಥಿಕ್ ರಾಹಿ. देखिए ये क्या है बाबा, इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, बड़पन का सही निशाना तो उसका परोपकार ही होता है. इस भाव को कबीरदास से प्रस्तुत करते हैं. खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है ಅಲ್ವಾ. ತಡೆದಿ ಏನು, ಇನ್ಸಾನ್
धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी ಬಡ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಶಸ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪದವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಸಹಿ ನಿಶಾನಾಸೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಹಾಗೆ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಪರರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. इस भाव को कबीरदास एक कैसे प्रस्तुत किए हैं देख लीजिए. एक खजूर के पेड़ बहुत लंबा होते हैं, बहुत ऊंचाई है ಅಲ್ವಾ. ಖರ್ಜೂರದ ಮರ ತುಂಬಾನೇ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. इसलिए उससे राहगीरों का छाय नहीं मिलती. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಛಾಯ್ ಛಾಯ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ, ನೆರಳು ಅಲ್ವಾ. ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. उसमें उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ಏನು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹಶ್ವಾದಾಗ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಸಿ ಇನ್ಸಾನ್ ಬಿ ಬಡ ಕಹಲಾನೆ ಸೆ ಬಡ ನಹಿ ಹೋತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಹಣ ಅಥವಾ ಏನು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಹಂಕಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. दूसरों के लिए उपयोगी होने पर ही वह महान बन सकता है. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಣ ಪದವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನು ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ದೊಡ್ಡವರಾಗೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಣವನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಬೇರೆ ನೊಂದಂತಹ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ, ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀವಿ. यहाँ दोहे के तात्पर्य ऐसे है, मानव को परोपकारी होना चाहिए. ಮಾನವರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬರೀ ಕೂಡಿಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಉಪಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು देखिए, बड़ा भैया तो क्या भैया, हाँ बड़ा लंबा है ये, जैसे पेड़ खजूर बहुत लंबे है, इधर ये ऊंचे है ये खजूर के पेड़, ये पंथी को छाय नहीं, ಏನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಛಾಯ್ ನಹಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆರಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಫಲ್ ಲಾಗೆ ಅತಿಥಿಯವರು ಫಲನೂ ಸಹ ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಮರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಪರರ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೀ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಗ್ಲೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಚೌथे दोहे क्या कहते हैं, ये दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो. ये क्या कहते हैं, ये कबीरदास, ये सुमिरन, सुमिरन मतलब क्या, स्मरण करना, दान करना. काहे, क्यों, किसी लिए, किस कारण से, कोई कोई होता है. जो सुख प्राप्त करता है वह एक दिन दुख भी भोगता है. उसी तरह जिसे आज दुख का अनुभव करना पड़ा है, उसे भविष्य में सुख जरूर मिलेगा. लेकिन हमें दोनों समय भगवान का स्मरण करना चाहिए. इसी विचार का
कबीरदास ऐसे कहते हैं, सब लोग दुख और विपत्ति के समय में भगवान को स्मरण करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते। कबीर कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते तो दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कहने का तात्पर्य, सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है। इन दोनों को हम समान मनोभाव से स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है ಅಲ್ವಾ। ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ। ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತೀವಿ। ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಕಬೀರದಾಸರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸುಖ ಬಂದಾಗ ದುಃಖ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಸುಖ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ। ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು। ಸುಖ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು। ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಒಲಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕ್ಯಾ ಹೈ ಏ ದುಃಖ ಮೇ ಸುಮಿರನ್ ಸಬ್ ಕರೈ। ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು, ದೇವ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। ಹಾಗೆ ಸುಖ್ಮಿ ಕರೈನ ಕೋಯ್, ದೇವರನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸುಖ ಇದ್ದಾಗ, ಏನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ। ಜೋ ಸುಖ್ ಮೇ ಸುಮಿರನ್ ಕರೈ ತೋ ದುಃಖ ಹೇ ಹೋಯ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು, ಸುಖದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಏ ಸುಖ ದುಃಖ ದೋನೋ ಏ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ದೇನ್ ಹೈ ಅಲ್ವಾ। ಸುಖ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಇವೆರಡು ಸಹ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ। ಸುಖ ಬಂದವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ದುಃಖ, ದುಃಖ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಸುಖ। ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಒಂದೊಂದು ದೋಹೆನೂ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಹೆಗಳಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? देखिए ये कल इस दोहे के लिए एक वाक्य में ये 4 प्रश्न होते हैं और विलोमार्थक शब्द भी है। ये आपको समानार्थक शब्द है। ये तीनों अन्य कक्षा के लिए आई। मालूम हुआ कविता, ये दोहे बहुत अच्छे दोहे होते हैं। आपको जीवन के लिए बहुत प्रमुख अंशों को ये क्या है, बहुत ಪ್ರಮುಖ होते हैं यह दो ಅಲ್ವಾ। ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಹೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ आज के कक्षा को समाप्त करती हूँ। सभी को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।